يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأمامي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من ذلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم
يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربينا guru Haji Bareng bin Ustaz, guru Muhammad Fahri bin Ja'man, guru Zayadi bin Muhajir, guru Salim bin Nasir, guru Saleh bin Guru Salim, guru Abdul Aziz bin Mi'an, guru Ahmad bin Mi'an, guru Muhammad bin Nasir, marhum Habib Abdullah bin Salim, Sayyidil Walid Abu Yakim Sahibin, guru Arif bin Musumin, Tumal marhum wa bina binti Binyan, wa kuna binti Kujud, wa naqra bin Zara wa Sulim wa Buruhim, Tuma ila ruai abaina wa mahatina, jadadina wa jadatina wa saykhina ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة السلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل عملنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi madhis sakha'i wal judi. Akhrajal Bukhari wal Baihaqi as-sakha'u syajaratun min ashjaril jannati aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Faman ya'khudhu bi ghusnin minha qadahul ghusnu ilal jannati. Wal bukhlu syajaratun min asjarin nari aghsanuha mutadalliyatun ila dunya. Faman ya'khudhu bi ghusnin min aghsaniha qadahu dhalikal ghusnu ila nari. Wa ibnu Adiyyin al jannatu darul askhiyai. Wa Tabraniyu inna fil jannati baitan yuqalu lahu baitul askhiyai. Wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, malam hari ini berkat nikmat sehat afiah dari Allah, nikmat panjang umur dan juga nikmat waktu luang kita malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga alhamdulillah malam hari ini kita meneruskan daripada pelajaran kita masih berkenaan dengan bab sedekah tatawwu', sedekah sunnah, yang mana kemarin ada banyak daripada hikayah riwayat yang menyatakan keutamaan daripada orang yang bersedekah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ganjaran baik di dunia maupun di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang diriwayatkan daripada diceritakan Imam Shibli kemarin, seorang anak muda yang telah banyak dia berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah sebanyak selama daripada 12 tahun lamanya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya dikabulkan oleh Allah, mendapatkan ampunan dosa hanya gara-gara dia memberikan sedekah berupa potongan baju untuk siapa? Untuk pengemis. Ya, diberikan kepadanya darinya untuk pengemis tersebut, sehingga pengemis tersebut dia mempunyai hati yang girang, mempunyai hati yang senang, dan mendoakan dengan kesenangannya, dengan kegembiraannya mendapatkan pakaian, dia didoakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimohonkan ampun oleh pengemis tersebut berkat sepotong baju yang diapain? Yang diberikan ya oleh anak muda tersebut, sehingga anak muda tersebut diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya yang dia telah perbuat ya semasa mudanya. Kemudian dia dipanggil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Igtanimu da'watas sa'il inda farhati qalbi bis shadaqah." Pergunakanlah daripada doa seorang sa'il, seorang yang yang meminta ya. Pergunakanlah doa tersebut inda farhati qalbihi, ketika hatinya sedang senang, ketika diberikan sesuatu bis sedekah, dengan apa-apa yang diberikan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan, maka pergunakanlah doanya. Bukan berarti kita minta apa? Minta didoain, biar dia yang doain ya, biar dia yang doain dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Dengan hajat dia, kebutuhan dia kita berikan, maka dia akan senang, dia akan gembira, sehingga doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menunaikan hajatnya.
dalam hal ini memberikan sedekah. Apapun yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, maka itu akan sangat apa? Sangat berarti ya di mata mereka, sangat berarti untuk mereka sehingga mereka senang, mereka girang dengan apa-apa yang ditunaikan dari hajat-hajat mereka, dan mereka memohon apa? Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa tersebutlah yang kita harapkan daripada apa? Daripada doa seseorang yang ditunaikan hajatnya dan dia mendoakan secara ikhlas. Nah, pasti dia ikhlas doanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebutuhannya diapain? Kebutuhannya ditunaikan, kebutuhannya diberikan. Dia sangat membutuhkan, kita tunaikan kebutuhannya, maka dia akan sangat gembira, dan dengan kegembiraannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu ketika gembira hatinya ya, ketika gembira hatinya, karena orang yang gembira hatinya dia akan ikhlas mendoakan. Jadi doa yang keluar dari lubuk hatinya, doa yang keluar dari lisannya akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali manfaat daripada sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Khatimatun, bermula ini suatu penutup daripada bab sedekah tatawwu fi madhis sakha'i wal judi, di dalam hal memuji orang-orang yang sakha, orang-orang yang dermawan, wal judi, dan juga orang-orang yang murah ya, orang-orang yang murah. Jadi ada pujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajal Bukhari wal Baihaqi, ditakhrij daripada Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Bermula sifat kedermawanan itu syajarah, digambarkan, dikiaskan seperti pohon. Jadi sifat kedermawanan itu digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syajarun, seperti pohon, min asjaril jannah, daripada pohon-pohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedermawanan itu digambarkan seperti pohon, dan di antara pohon-pohon yang berada di dalam surga. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Cabang-cabangnya itu berkuntai ya, bergelantung ke dunia, dari surga ke dunia. Faman ya'khudhu bi ghusnin minha, barang siapa yang mengambil daripada dahannya tersebut, bi ghusnin minha min aghsaniha, daripada cabang-cabangnya, maka qadahu zalikal ghusnu ilal jannah, maka cabang-cabang tersebut akan menghantarkan, membimbing dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala, memberi petunjuk ya. Jadi apa-apa yang didermawankan oleh seseorang, dia akan apa? Dia dapat apa? Dapat ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cabang-cabang kedermawanan ya, dengan kemurahan, maka akan membimbing daripada cabang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat apa? As-sakha, sifat dermawan. Sebaliknya wal bukhlu syajaratun min asjarin nar, bermula daripada sifat bakhil, dia seperti apa? Seperti pohon-pohon yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tadi, kalau tadi as-sakha pohonnya berada di surga, kedermawanan pohonnya ada di surga, sedangkan bakhil dia berada di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aghsanuha mutadalliyatun ila dunya, sedangkan cabang-cabangnya tersebut, dahan-dahannya tersebut berjuntai ke dunia. Faman ya'khudhu bi ghusnin min aghsaniha, barang siapa yang mengambil daripada cabang-cabangnya tersebut, maka qadahu zalikal ghusnu ilan nar, cabangnya, dahannya akan menuntun ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiasan
Maksudnya barang siapa orang yang dermawan di dunia, dia akan dituntun ya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bakhil dengan kebakhilannya tersebut akan dituntun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bakhilnya yang dia miliki waktu dia di dunia. Wa Ibnu Adiyin, dan daripada Ibnu Adi, al jannatu darul asqiya, dikatakan bahwasanya surga itu tempat berpulangnya asqiya, ya, rumah-rumah, ya, tempat-tempat untuk para asqiya, ya, orang-orang yang dermawan. Ya, jadi surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan, tempat berpulangnya orang-orang yang dermawan. Wa Tabraniyu inna fil jannati baitan yuqalu lahu baitul asqiya. Diriwayatkan daripada Imam Tabrani, sesungguhnya di dalam surga ada rumah yang disebut baginya, rumah tersebut baitul asqiya, rumah-rumah para orang-orang yang dermawan. Nanti orang-orang yang dermawan dibuatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitan di sini baitan yang sangat megah, ya. Rumah yang sangat apa? Rumah yang sangat megah, bahkan bisa melebihi daripada apa? Singgasana dunia, ya. Singgasana dunia. Baitannya sangat megah, sangat mewah, yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk para asqiya, untuk para orang-orang yang dermawan ketika dia berada di mana? Di dunia. Wa Tirmizi wal Baihaqi as-sakhiyu qaribun minallah. Ditakhrij daripada Imam Tirmizi dan Baihaqi, as-sakhiyu, bermula orang yang dermawan, qaribun minallah, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nas, dia juga dekat dengan manusia, maksudnya dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Qaribun minal jannah, dan dia juga dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nar, dan orang yang dermawan dia akan apa? Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan juga dekat dengan surga. Dan juga apa? Jauh, ba'idun minan nar, jauh daripada siksa api neraka. Wal bakhilu, dan sebaliknya, al bakhil, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, ba'idun minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nas, jauh juga dia daripada manusia. Pasti itu orang yang kikir pasti diapain? Dibenci, tidak disukai oleh manusia. Ba'idun minal jannah, dia juga jauh tuh dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi qaribun minan nar, tapi dia dekat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya orang dermawan. Kalau orang dermawan tadi dekat dengan Allah, disukai manusia, dekat juga dengan surga, tapi jauh dari siksa api neraka. Sebaliknya, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari apa? Dari surga, dan dekat dengan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bakhil. Wal jakhilus sakhiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Bermula orang yang jakhil tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min abidin bakhilin, daripada orang yang banyak taatnya, banyak ibadahnya tapi dia bakhil. Lebih dicintai adalah orang yang apa? Orang yang bakhil tapi dermawan, orang yang dermawan tapi jahil, daripada orang yang gemar beribadah tapi pelit, ya. Abidun bakhilin, itu lebih dicintai orang yang apa? Yang bakhil. Yang lebih bagus lagi orang yang sakhi, ya, orang yang dermawan tapi dia rajin ibadah. Nah, itu bagusnya. Tapi pilihannya, kalau ada orang yang jahil, sakhi, ya, dia dermawan tapi jahil, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada abid bakhilin, daripada orang yang apa? Orang yang rajin ibadahnya tapi pelit, ya, mempunyai sifat
sifat pelit. Yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang jahil tapi dia dermawan. Wa qala Salman Al-Farisi, telah berkata Salman Al-Farisi, idza mata sakhiyu, apabila mati seseorang yang dermawan, qalatil ardu wal hafazatu, berkata bumi dan malaikat hafazah, ya Rabbi tajawaz an abdika bisakhatihi. Jadi kalau ada orang yang dermawan, dia didoain tuh sama siapa? Sama bumi dan juga para malaikat hafazah, para malaikat penjaga berdoa bagi mereka yang dermawan. Apa doanya? Ya Rabbi, wahai Allah, tajawaz an abdika bisakhatihi, ampunilah dosa-dosa hambamu ini bisakhatihi. Dengan apa? Dengan kedermawanannya, ya, dengan sifat dermawannya, ampunilah hambamu ini yang dia wafat dan dia dermawan. Jadi didoain dia sama bumi dan apa? Dan malaikat hafazah, malaikat penjaga, ya. Jadi hafazah itu malaikat penjaga. Orang yang dermawan ketika matinya didoain sama malaikat hafazah dan juga sama bumi. Doanya, ya Allah tajawaz an abdika bisakhatihi, ya Allah ampunilah dosanya daripada hambamu ini bisakhatihi, dengan kedermawanannya. Jadi sifat kedermawanannya dimohonkan ampun oleh Allah, amal solehnya untuk apa? Untuk diampuni dosanya. Wa idza matal bakhilu, tapi sebaliknya kalau ada orang bakhil yang mati, katanya qalat, berkata juga malaikat, berdoa juga bumi dan malaikat hafazah, Allahumma hjib hadzal abd, ya Allah ihjib hadzal abd, ya. Ihjib itu apa? Halangilah hambamu ini anil jannah, dari masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bakhil sebaliknya tuh, didoain nama bumi dan juga sama malaikat hafazah. Mereka berdoanya, wahai Allah, ihjib, halangilah hambamu ini daripada masuk kepada surga engkau subhanahu wa ta'ala, kama hujiba ibadaka amma fi yadihi minad dunya, sebagaimana dia menghalangi hartanya untuk hamba-hambamu daripada apa-apa yang ada di tangannya ketika dia berada di dunia. Jadi sifat bakhilnya itu dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dicegah masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa bumi dan doa malaikat bagi orang-orang yang sakha, dermawan, dan juga bagi orang-orang yang apa? Yang bakhil. Kalau orang tadi orang sakha didoain, kalau dia mati didoain agar diampuni dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang bakhil didoain tuh agar apa? Agar dia jauh masuk daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dihalangi, dan juga sebagaimana dia menghalangi hartanya yang ada di tangannya untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tatkala di mana? Tatkala di dunia. Waqad sa'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh sahha daripada hadis yang sahih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu minar rihil mursalah, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwad, dia orang yang paling dermawan, ya, orang yang paling dermawan minar rihil mursalah, daripada apa? Rihil mursalah, angin yang berhembus. Jadi Nabi Muhammad itu lebih apa? Lebih dermawan daripada angin yang berhembus, lebih dermawan Rasulullah. Wa sahha aidan, dan daripada hadis sahih juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marida, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, kana inda sab'atu dananir, adalah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 apa? 7 dinar. Rasulullah ketika dia sakit dan dia mau wafat cuman punya harta 7 dinar yang dia punya, ya.
Fa'amara Aisyata, kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidanah Aisyah antu'tiha li aliyin, untuk diberikan kepada Sayyidina Ali semuanya, 7 dirham, 7 dinar, 7 dinarnya agar diberikan ke siapa? Ke Sayyidina Ali, liyatasaddaqa biha, untuk disodakohkan, maksudnya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkannya, ya. Fastaghalat, ya, biigmaihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika belum dikasih sama Sayyidina Aisyah, ya, Rasulullah Sayyidina Aisyah sibuk dengan apa? Dengan igmaihi, ya, dengan tidak sadarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan. Ya. Jadi karena Nabi Muhammad pingsan, tidak diapain? Tidak dijalankan perintahnya tuh sama Sayyidina Aisyah. Sibuk dia dengan pingsannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana kullama afaqa, maka adalah setiap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar dari pingsannya, amara bizalika, nyuruh lagi agar duitnya, uangnya, hartanya sebanyak 7 dinar itu diberikan kepada Sayyidina Ali. Terus begitu dia pingsan, ingat sadar, nyuruh lagi, ya. Sampai apa? Hatta a'tatha li aliyin, sampai Sayyidina Aisyah memberikan ke Sayyidina Ali seluruhnya untuk diinfakkan kepada fakir miskin. Semuanya yang diberikan daripada Sayyidina Aisyah diinfakkan oleh Sayyidina Ali. Fa'amsat lailata mautihi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dikuburkan, dan sore menjelang malamnya dari wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa indaha syai'un, maka Sayyidina Aisyah enggak punya apa-apa lagi tuh, ya, udah enggak punya apa-apa lagi, karena semuanya udah dikasih ke Sayyidina Ali untuk diapain? Untuk disodakohin, ya. Fahtajat limisbahin, maka pada malam harinya dia butuh daripada lampu penerangan, sedangkan dia enggak punya apa-apa Sayyidina Aisyah di rumahnya. Fa arsalat ila imraati min nisaihi, kemudian mengirim Sayyidina Aisyah kepada wanita-wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, tatlubu, untuk meminta minha saminan, daripada minyak samin untuk menyalakan apa? Menyalakan lampu. Jadi saking apa? Saking enggak punya apa-apanya tuh tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, karena hartanya yang sebanyak 7 dinar tadi diberikan ke Sayyidina Ali untuk diberikan lagi, ya, kepada mereka yang membutuhkannya. Sampai dia enggak punya apa-apa, sampai minyak buat nyalahin lampu juga enggak ada, ya. Begitulah sampai ajwadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dermawannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tatkala meninggalnya pun tidak mempunyai apa-apa dan tidak ditinggalkan untuk Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami, an tatasaddaqa fawaikum zalika malan indi, untuk apa? Untuk mensedekahkan daripada hartanya Sayyidina siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi Rasulullah nyuruh kepada Sayyidina Umar, kepada para sahabat waktu itu, untuk mensedekahkan daripada hartanya. Fawafaqa dzalika malan, kebetulan pada waktu itu Sayyidina Umar punya apa? Punya harta, ya. Emang perintahnya datang untuk bersedekah, maka Sayyidina Umar punya apa? Punya harta juga, lempengan disuruh bersedekah, lempengan dia punya harta. Fakultul yaum, maka dia berkata kepada dirinya sendiri, al yauma asbaqu Abu Bakrin radhiyallahu, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksudnya dia pengen paling apa? Paling dulu di dalam hal dia melaksanakan perintah
sedekah. Dia bilang hari ini dia akan lebih dulu daripada Sayyidina Abu Bakar di dalam hal untuk bersedekah. In sabaqtahu yauman fajitu binisfi mali. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setengah hartanya, ya, dengan setengah hartanya. Jadi setengah hartanya semuanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, ma abqaita li ahlika, apa yang engkau tinggalkan untuk siapa? Untuk keluargamu. Jadi setengahnya tadi udah dikasih, maka Rasulullah nanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Fakultu mislahu, maka dia berkata setengahnya lagi masih ada. Ya, berarti yang disedekahkan daripada Sayyidina Umar setengah hartanya, dan setengah yang lain dia berikan untuk keluarganya. Dan juga datang daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa'ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikulli malihi. Tadi kalau tadi Sayyidina Umar pengen ngelampauin Abu Bakar, tapi sebaliknya Abu Bakar ngasih berapa? Semua hartanya dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadi niatnya Sayyidina Umar pengen lebih daripada Abu Bakar, ternyata enggak bisa. Jadi Abu Bakar ajwad juga dia daripada para sahabat, lebih dermawan daripada sahabat-sahabat yang lain, sampai dia memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diapain? Untuk disedekahin. Faqala Rasulullah, kemudian sama Rasulullah nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, apa yang engkau tinggalin buat keluargamu? Sedangkan semua hartanya dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala abqaitu lahumullah wa rasuluh. Kata Sayyidina Abu Bakar dengan keimanannya, aku meninggalkan bagi mereka akan Allah dan Rasul mereka. Jadi dia tinggalin apa? Ditinggalin keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Bahwa apa? Orang yang bersedekah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dirinya maupun keluarganya. Itu saking kuatnya tuh keimanan Abu Bakar, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saking dermawannya. Ada perintah daripada bersedekah, ya, maka apa? Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk syiar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar enggak bisa ngalahin daripada Abu Bakar. Fakultu, maka berkata Sayyidina Umar, ini kan yang cerita Sayyidina Umar nih. Maka berkata Sayyidina Umar kepada Abu Bakar, la usabiqa bi syai'in abadan, katanya, aku enggak akan bisa mendahului engkau wahai Abu Bakar selama-lamanya. Jadi enggak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar di dalam hal bersedekah, karena Sayyidina Abu Bakar orang yang paling apa? Ajwad, ya, orang yang paling dermawan di kalangan para siapa? Di kalangan para sahabat. Itu sifat kedermawanan yang terjadi daripada siapa? Daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Tabrani, dan diriwayatkan daripada Imam Tabrani, anna Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an arsala gulamahu, mengirim daripada gulamnya, ya, pemudanya, bi arba'i mi'ati dinar, dengan 400 dinar. Ya, jadi di riwayat yang lainnya Sayyidina Umar memberikan kepada seseorang dengan 400 dinar, disampaikan di Abi Ubaidah ibn Jarrah untuk diberikan kepada siapa? Ubaidah bin Jarrah. Jadi 400 dinar ini diberikan kepada Ubaidah bin Jarrah. Fa'amara bita'ani, kemudian nyuruh tuh orang suruhannya untuk apa? Untuk diam dulu di situ sebentar di rumah Ubaidah bin Jarrah, liyara ma yasna'u fiha, untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Ubaidah bin Jarrah dengan uang sebanyak 400
400 dinar, lihat dulu ente di situ dulu, bahasa kita tuh, jangan kemana-mana, pengen tahu duitnya diapain. Fahazaba biha, kemudian datang kepadanya, ilaihi wa atoha, dikasih semuanya tuh amal suruhannya, wa ta'anni yasiran, dan dia nunggu sebentar, fafarraqaha kullaha, kemudian semuanya hartanya yang tadi dikasih sebanyak 400 dinar semuanya langsung dibagi-bagiin waktu itu juga oleh Ubaidah bin Jarrah, ya. Farajal gulam li Umar bi akhbarahu, kemudian gulam tadi tuh yang disuruh diperintahkan sama Sayyidina Umar balik, ya, untuk menceritakan kejadiannya, bahwa semua yang dikasih daripada duit, ya, daripada uang sebanyak 400 dinar tadi semuanya nggak ada yang diapain, nggak ada yang tersisa, semuanya langsung dibagi-bagiin ketika itu juga. Fawajadu qad ada mislaha, kemudian sama dikasih juga sebanyak 400 dinar juga buat sahabat yang lain, namanya Muaz, ya, bin Jabal, ya, bin Jabal, dikasih tuh 400 dinar juga kepada Muaz bin Jabal. Jadi suruhannya juga suruh diam juga tuh di situ, diam sebentar. Ngapain? Pengen tahu duit tersebut diapain, pengen diapain duitnya dengan uang yang sebanyak itu. Kemudian wata'ani yasiran, bitani kadzalika tafalu, sama, ya, dikasih juga tuh semuanya, fafarraqaha, semuanya yang tadi diapain, yang tadi diberikan dikasih juga tuh, dibagi-bagiin juga, ya, dibagi-bagiin juga. Fatalat zaujatuhu wa qalat nahnu wallahi masakin, kemudian datang istrinya, ya, istri daripada siapa? Muaz bin Jabal. Ketika lagi dibagi-bagiin duit, istrinya datang tuh kepada suaminya Muaz bin Jabal. Dia bilang apa? Nahnu wallahi masakin, wahai Muaz, kita juga, ya, dan anak-anak termasuk orang fakir miskin. Maksudnya pikirin juga istrinya sama anaknya, jangan dibagiin ke semua orang maksudnya, ya, karena dia juga termasuk fakir miskin. Fa'atona falam yabqa bil hirqa, maka enggak ada yang tersisa daripada bagian uang tersebut illa dinaron, kecuali hanya dua dinar. Fa'atahuma, kemudian diberikan tuh buat anak istrinya sebanyak dua dinar, sedangkan yang lainnya sisanya sudah dibagi-bagiin lagi, ya. Farajal Umar, kemudian pulang tadi orang suruhannya kepada Sayyidina Umar, fa'ahbarah, kemudian diapain? Dikabarin ceritanya, cerita daripada Ubaidah diceritain, cerita daripada Muaz juga diceritain. Fasarra bizalika, maka Sayyidina Umar senang, ya, dengan tingkah laku para sahabatnya, girang dia. Wa qala innahum ikhwatun ba'duhum min ba'din, kemudian berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ikhwatun, sesungguhnya mereka adalah saudara satu sama lain. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat daripada sifat kedermawanannya itu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka apa? Mereka amalkan, ya, meskipun mereka miskin, dikasih daripada Sayyidina Umar yang emang tadi buat siapa? Buat mereka, ya, 400 dinar itu dikasih buat mereka, tapi mereka memilih untuk membagikannya lagi kepada orang lain. Makanya itu yang membuat senang, girang daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, sehingga fasara bizalika, senang dengan kejadian tersebut. Wa qala innahum ikhwatun ba'duhum min ba'din, mereka adalah saudara satu sama lain yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa bi sanadin hasan, telah datang daripada sanad yang hasan di cerita yang lain ini, anna zaujata Talha, sesungguhnya istri daripada Talha bin Ubaidillah, ra'at minhu takilan, melihat lakinya ini takilan, dalam keadaan bingung, ya, melihat Talha, istrinya bingung, Talha dalam keadaan bingung, dilihat sama siapa? Sama istrinya. Faqalat lahu malaka, terus berkata istrinya kepada suaminya Talha, ada apa dengan engkau wahai suamiku? La'alla rabaka minna syai'an fanatika, apa yang bisa kami tolong yang membuat engkau bingung, mungkin kami bisa bantu, katanya. Dari kata istri siapa? Talha. Qala la, dia berkata enggak, aku
aku enggak bingung, aku enggak pusing. Malah sebaliknya dia muji. Wala ni'ma halilatal mar'il muslim. Dan yang paling nikmat daripada istri seorang laki-laki muslim, anti katanya adalah engkau. Jadi sebelum dia mengutarakan kemauannya, dia apain? Dia puji dulu istrinya tuh, ya. Jadi ini pelajaran buat kita kalau ada perkara-perkara yang emang nanti membuat istri kita kayaknya rada apa? Rada kesel, dipuji dulu tuh sebelum kita mengutarakannya, ya. Sebelum kita mengutarakannya, akhirnya dipuji dulu istrinya, ya. Tidak ada seorang wanita daripada laki-laki muslim yang lebih bagus, yang lebih cantik selain engkau katanya, anti selain walakin, baru diutarain dah, ya. Walakin, akan tetapi ajmau indi malun, berkumpul di hadapanku malun, ya. Dia mempunyai harta yang sangat banyak katanya, sehingga dia bingung, wala addi kaifa asna'u, sehingga aku tidak tahu mau ngerjain apa dengan dengan harta tersebut. Qalat wa ma yagummuka minhu, kemudian istrinya berkata, apa yang membuat engkau bingung katanya daripada harta-harta tersebut? Ud'u qaumaka faqsimhu, kemudian kata istrinya, udah panggil aja kaummu, panggil aja kerabatmu, panggil aja keluargamu, faqsimhu, bagikan kepada mereka bainahum, di antara mereka. Faqala ya gulam, kemudian waktu itu juga langsung dia panggilin keluarganya, dia panggilin kaumnya, ala qaumi, untuk mengumpulkan daripada sanak familinya. Fakana jumlatun maqsama arbumi'ati alfin, semuanya yang dikasih sebanyak 400 apa? 400.000, ya, 400.000 daripada dinar. Jadi semua harta yang ada padanya diapain? Dikasihkan tuh, dibagi-bagiin kepada sanak familinya yang emang tadi dia bilang apa? Bingung, nggak tahu mau kemana hartanya. Padahal emang udah niat dia buat bagi-bagiin, cuman dia milih apa? Milih pengen tahu apa pendapat daripada istrinya. Dan istrinya sama, kata dia, bagiin aja udah harta-harta yang kau punya kepada saudaramu, ya, sehingga engkau hilang kebingungan daripada engkau. Maka dibagikan semuanya sebanyak 400.000 dinar, ya. Semua harta yang diapain? Yang dia milikin. Nah, itu saking apa? Saking sakhoknya, saking dermawannya Talha bin Ubaidillah. Wa fi riyadin nadrah, dan di dalam kitab Nadrah juga dijelaskan, a'ta Talha a'rabiyan, Talha memberikan daripada a'rabiyan, orang Arab Baduy, sa'alahu, yang meminta kepadanya sebanyak 300.000 300.000 dirham, dinar, ya. Jadi ada seorang yang minta kepada Talha dan langsung diberikan 300.000 dirham, dinar. Wa ba'ardan, kemudian dia menjual daripada tanahnya min Utsman, Sayyidina Utsman, bisa 700.000 seharga 700.000, ya, 700.000 dinar. Jual tanahnya tuh, dia dapat lagi tuh, ya. Setelah tadi dia ngasih sebanyak 300.000 dinar, dia jual lagi tanahnya, dia dapat lagi keuntungan sebanyak 700.000 dinar. Famala ilaihi, kemudian dia bawa kepadanya duit sebanyak itu, sebanyak 700.000 dinar kepadanya. Ja'abiya qala inna rajulan yabitu inda hadhi fi baiti la yadri ma yatruku min amrillah. Nanya Sayyidina Utsman, duit sebanyak ini kalau bermalam saja sama seseorang laki-laki, katanya yang mana dia nggak tahu bakalan datang nggak ajalnya pada malam hari ini, sedangkan dia memiliki harta yang sangat yang sangat banyak, sebanyak 700.000 dinar. Dari tadi dia hasil jual apa? Jual kebunnya, jual tanahnya kepada Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, apa yang terjadi nanti dengan uang sebanyak ini kalau dia malam ini masih apa? Kalau malam ini dia bermabit, ya, dan tahu-tahu urusan Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dibilang begitu dia sama Sayyidina Utsman Sayyid radhiyallahu anhu, kemudian dia apa? Al-sara rusulahu, dia nyuruh orang-orang suruhannya tahtalifu fi sakakil Madinah. Untuk apa? Untuk pergi ke gang-gang yang berada di Madinah dengan membawa tadi tuh semua hartanya sebanyak 700.000 dinar. Jadi disuruh orang-orang suruhannya untuk dia memasuki gang-gang daripada kota Madinah untuk membagikan daripada hartanya tadi kepada mereka yang membutuhkannya, ya. Kemudian disuruh dia ke gang-gang hatta ashar, sampai datang waktu sahur, ya, dari malam sampai waktu sahur terus dibagiin semuanya hartanya. Wa ma indau min hadirhamin, pas sampai datang waktu fajar maka nggak ada satu dirham pun yang dia miliki, semuanya dia berikan tuh pada malam itu juga. Tatkala dia nerima duitnya, dia apain? Dia berikan kepada orang-orang yang berada di gang-gang Madinah, rumahnya didatangin satu persatu dan diberikan semua hartanya, ya, oleh Tolhah. Nah, itu saking apa? Saking ajwadnya Tolhah, ya. Saking ajwadnya, saking dermawannya Tolhah, ya. Tolhah bin Ubaidillah, saking dermawannya sahabat-sahabat Nabi sampai segitunya tuh. Perkara apa? Perkara sedekah. Ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik daripada sahabat-sahabatnya berhasil, ya. Bahkan sehingga harta-harta yang dia miliki semuanya untuk apa? Untuk daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sepeser pun, satu dirham pun enggak punya dia waktu sampai datang waktu Pak. Sedangkan dia pada malam harinya tuh punya tuh sore harinya sebanyak 700.000 dinar. Tapi sampai datang pagi nggak punya sepeser pun, satu dirham pun nggak punya, ya. Selanjutnya wa ba'atha Abdullah bin Zubair, ini cerita yang lain daripada Abdullah bin Zubair, ila Aisyah, kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bimalin, dengan harta fi ghararataini, yang mana diberikan daripada Abdullah bin Zubair kepada Sayyidina Aisyah di dua tempat. Hartanya ditaruh dua tempat. Iddatu samanuna wa mi'ati alfi dirhamin, banyaknya jumlahnya harta tersebut yang diberikan kepada Sayyidina Aisyah itu sebanyak 180.000 dirham, ya, 180.000 dirham. Wahya shaimatun, sedangkan Sayyidina Aisyah ketika diberikan sama Abdullah itu dia dalam keadaan berpuasa. Faja'ala taqsumu bainan nas fa amsat wa ma inna min zalika dirhamun. Kemudian ketika dia sedang berpuasa, harta yang dia terima dari Abdullah sebanyak 180.000 dirham itu langsung dibagi-bagiin lagi, ya, sama Sayyidina Aisyah. Sampai waktu sore dia bagiin, wa ma inna min zalika dirhamun, dan dia juga nggak ada tuh sepeser satu dirham pun, ya, semuanya udah diapain? Udah dikasih, ya, semuanya dikasih kepada yang membutuhkannya, ya, daripada orang-orang Madinah, ya, daripada umat-umat yang berada di kota Madinah semuanya dikasih, ya, sebanyak 180.000 dirham, semuanya dibagi-bagiin sampai tidak tersisa satu dirham pun. Faqalat li jariyatiha, kemudian berkata kepada jariyahnya, hamba sahayanya yang perempuan, halummi fitrati, berikanlah kepadaku akan makanan berbuka, katanya. Setelah dia buka-bukain sampai sore, datang waktu berbuka dan dia minta makanan untuk berbuka. Wajaat bihobzin wa zaitin, dan daripada tadi hamba sahayanya yang wanita tadi ngasih ngirimin, ya, bawain cuman ada sepotong roti wa zaitin dan juga minyak untuk ditutul. Jadi cuman ada itu tuh yang dia punya di rumahnya. Sedangkan tadi pada waktu paginya, pada waktu siangnya dia punya sebanyak 180.000 dirham. Karena udah habis semuanya yang dia miliki, ketika dia datang waktu berbukanya cuman ada satu apa? Satu potong roti dan juga wazaitin dan minyak untuk ditutul. Faqalat lahal jariyah, kemudian berkata tuh hamba sahaya yang perempuan, mas tatokta, jika engkau mau, katanya, fima qasamat fi hadzal yaum, apa-apa yang engkau berikan pada hari ini, katanya,
antashtariya lana lahman bidirhamin. 1 dirham saja katanya sisain buat kita makan apa? Makan daging katanya, daripada kita makan apa? Makan roti mulu katanya. 1 dirham aja sisain buat kita berbuka dengan daging katanya. Kata siapa? Kata jariyahnya. Kata daripada hamba sahaya yang wanita, kalau seandainya engkau tadi sisain 1 dirham saja, kita buka pasti pakai apa? Kita buka pasti pakai laham, pakai daging katanya. Qalat la ta'nafini, jangan engkau menyalahkan aku, kata Sayyidina Aisyah. Lau kunta zakartani la fa'altu, kalau engkau mau tadi katanya ingetin aku akan ngasih kepadamu 1 dirham sehingga engkau bisa makan dengan apa? Dengan roti. Jadi semuanya yang 1 dirham pun dia enggak sisain, semuanya diberikan oleh Sayyidina Aisyah daripada orang-orang yang berada di Madinah. Semua duit yang dia kasih daripada Abdullah bin Zubair semuanya enggak dia simpen, semuanya dibagiin ya. Sepanjang harinya dia bagiin, dan habis ketika waktu berbukanya dia hanya berbuka dengan apa? Dengan sepotong roti dan dengan apa? Dan dengan minyak zaitun ya. Hanya itu tuh yang bisa dia makan. Kalau dia mau tadi dia bisa makan dengan apa? Dengan daging. Tapi saking murahnya dia tidak sisakan sedikit pun. Wa wasala Abdurrahman bin Auf, daripada Abdurrahman bin Auf datang azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimalin, dengan harta balagha arba'ina alfan, sebanyak daripada 40 ribu ya, 40 ribu dinar dikasih semuanya tuh, sebanyak 40 ribu dinar. Wa ausa bi Khadijah, dan dia berwasiat kepada wa ausa bi hadiqah li ummatil mukminin, dan dia berwasiat untuk memberikan daripada hadiqah ya, daripada apa? Daripada kebun yang diberikan kepada li ummahatil mukminin, istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buyiat bi arba'ati alfin, seharga kebun tersebut sebanyak 400 ribu dinar. Waliman baqiya min ahli kulli badrin, dan juga diberikan hartanya untuk sisa orang-orang yang dari perang Badar. Jadi ada nanti apa? Sisa-sisa orang yang daripada perang Badar masih ada yang hidup, semuanya dikasih juga sama dia ya. Arba'ati dinar, sebanyak 400 dinar juga ya, dikasih itu satu-satu. Wa kanu mi'ah, dan mereka jumlahnya tidak kurang 100 orang. Jadi perang Badar kurang lebih 300 orang tuh ya, masih ada sisa yang masih hidup 100 orang, semuanya dikasih 100 orangnya, satu orang dikasih 400 dinar ya. Semuanya dikasih. Wa kanu mi'atan, dan mereka adalah sebanyak 100 orang. Fa akhadha wa hiya aidan bi 50 dinar, dan dia juga memberikan sebanyak 50 ribu dinar untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alfi farasin, dan memberikan sebanyak 1000 kuda ya, fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Wa ba'ardan lahu min Utsman, dan juga dia menjual daripada kebunnya kepada Sayyidina Utsman bi arba'ina alfa dinarin, sebanyak 40 ribu dinar. Wa qasama zalikal mal fi rahmi bani Zahra, dibagikan lagi duitnya sebanyak 4000 dinar tadi kepada keluarganya Bani Zahra. Wa fuqara'il muslimin, dan kepada fakir miskin kaum muslimin. Wa ummahatil mukminin, dan juga kepada istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasaddaqa ala hadir Rasulillah bi syarti malihi arba'alafin, dan dia mensedekahkan ketika masih ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 4000 dirham. Tsumma arba'ina alfa dinar, kemudian ditambah lagi 4000 dinar ya. Tadi 400 ribu dirham dan 40.000 dinar. Tsumma khamsumi'ati faras, kemudian dikasih lagi sama dia sebanyak 500 kuda fi sabilillah, untuk apa? Jihad fi sabilillah. Tsumma waradlahu qafilah, kemudian datang kepadanya satu qafilah min tijarati bisam, dari orang-orang yang berdagang yang berasal dari Sam.
fahamalaha ila Rasulillah, kemudian dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'alahu lahu Nabi, kemudian Nabi mendoakan ya daripada siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, didoai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya bil jannah, agar Abdurrahman bin Auf dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung Nabi yang doain. Fanazala Jibril, kemudian turun malaikat Jibril, faqala innallaha yuqarri'ukas salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa yaqulu laka, dan berkata kepada engkau, aqri Abdurrahman assalam, sampaikanlah salam Allah Subhanahu wa taala kepada Abdurrahman ya bin Auf, wa basyirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya dia termasuk orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa anna ma'hum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, wa anna ma'hum, dan kita juga semoga termasuk ke dalam golongan-golongan yang bersama mereka. Jadi pengarang berdoa agar Allah meridhoi para sahabat-sahabat Nabi yang tadi saking apa? Dermawannya, mempunyai sifat dermawannya, saking zuhudnya terhadap dunia, semua harta-harta yang dia miliki atau yang dikasih kepadanya disedekahkan lagi untuk orang lain, sehingga mengarang berdoa agar mereka semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa anna ma'hum, dan juga semoga kita termasuk golongan-golongan mereka yang mempunyai sifat dermawan, yang mampu memberikan daripada apa yang kita miliki untuk perjuangan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita didoain tuh sama siapa? Sama pengarang agar mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, wahaka lama qadama Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an datang daripada Son'ah, negeri Son'ah, ila Makkah, ke Makkah al-Mukarramah ya. Dari Imam Syafi'i ini ceritanya, dari Son'ah dia pergi ke Mekah, kana mau asara alaf dinar, bersama dia membawa sebanyak 10.000 dinar. Jadi Imam Syafi'i ketika dia pulang dari Son'ah datang ke Mekah, dia membawa harta sebanyak 10.000 dinar. Faqila lahu tashtari biha di'ah, maka dikatakan seseorang kepadanya untuk dia membeli daripada divah ya. Diah itu bagian tanah, yang sebidang tanah daripada harta yang dia miliki di Mekah. Jadi jangan diapain? Jangan dihabisin duitnya, sisain buat dia di tanah di Mekah. Tapi Imam Syafi'i memilih yang lain. Fadraba khimah, kemudian dia dirikan ya daripada khimah, tenda. Sebelum dia masuk ke Mekah dia diriin tenda kharija Makkah, di luar Mekah. Wasabba dananir, kemudian dibagikan dinar yang dia miliki. Wa kullu man dakhala alaihi, setiap orang yang masuk ke dalam tendanya dikasih a'tahu qabdatan, satu genggam ya, satu genggam daripada dinar. Yang masuk dikasih segenggam, yang masuk dikasih segenggam. Jadi setiap orang yang masuk kepada tendanya dikasih tuh segenggam daripada dinar. Falamma ja'a waqtu zuhri qama wa nafadha saub, ketika datang waktu zuhur dia bangun dan dia untain daripada bajunya tersebut, walam yabqa syai'un, sampai tidak tersisa satu dinar pun, semuanya habis dibagikan kepada mereka yang masuk ke tendanya siapa? Imam Syafi'i. Wakila, dan dikatakan inna ummahu qalat, bahwasanya sesungguhnya ibunya Imam Syafi'i pernah berkata kepadanya, lau dakhalta wa maka dirhamun, seandainya engkau masuk ke rumahku katanya ya di Makkah al-Mukarramah dan bersama engkau 1 dirham saja, ma salamtu alaika, aku enggak akan jawab salammu. Ya, itu ibunya Imam Syafi'i, seandainya engkau pulang membawa 1 dirham saja ya, maka aku tidak akan menjawab salammu. Maksudnya harta yang dia miliki suruh apa? Suruh bagi-bagiin sama mereka yang membutuh. Jangan sampai pulang dia bawa harta. Nah, itu ibunya Imam Syafi'i itu luar biasa. Nah, dia pulang jangan bawa harta. Ya, jadi agar harta yang dia miliki jangan sampai masuk ke dalam
rumahnya. Jadi dikatakan bahwasanya walam yabqasan wa qila inna maqalat lau dakhalta ma qadirhamun ma sallamtu alaika. Kemudian Imam Syafi'i berpesan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, anfik yunfak, berinfaklah engkau akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasi yusa alaika, dan luaskanlah daripada rizkimu, yusa ilaika, rizkimu juga akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taktur fayuktar, dan jangan engkau menyedikitkan di dalam hal memberi, fayuktar, maka rizkimu juga akan sedikitkan. Wastar bil fanil baqi, belilah yang daripada yang fana itu, al baqi, akan suatu yang kekal, al baqi. Ya, al baqi di sini yaitu akhirat. Maksudnya juallah, belilah duniamu ini dengan sesuatu yang kekal untuk akhirat. Maksudnya hartamu berikanlah di jalan Allah, maka engkau akan mendapatkan kekekalan di dalam akhirat, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla an tablughan nafsu taraqi, sebelum datang daripada jiwamu, daripada dirimu at-taraqi, ajal, ya, sebelum datang ajal kepadamu. Jadi apa-apa yang kau miliki berikanlah untuk akhiratmu. Maksudnya apa? Memberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Niscaya engkau akan mendapatkan apa? Mendapatkan kekalnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya apa? Sebelum datangnya ajal ke dalam lehermu, katanya. Sebelum datangnya ajal. Maka itulah pelajaran daripada sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ajwadun nas, adalah orang yang paling dermawan, begitu juga para sahabat-sahabatnya, dan pengarang berdoa agar mereka semuanya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga termasuk ke dalam golongan mereka-mereka yang mendapatkan apa? Mendapatkan ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tali zikir pahala yang kita niatkan untuk para guru-guru, orang tua kita yang telah berperang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum doa, ntar kita habis sholat isya semuanya diundang tahlil 7 hari ya, Bapak Haji Sumin ya. Habis sholat
Ustadz Kisah, semuanya kita datang ke sana dalam rangka beliau 7 hari daripada wafatnya. Ya, jangan ada yang pulang. Ya, kita sempetin waktu. Doa, yang deh. Amin, Allahumma amin. 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 Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dah padang. Dan